लै भी सज्जनों ते बेलियो अस्सलाम वालेकुम। अज दी कहानी का मौजू है शादीशुदा जोड़ा। वो किसी पिंड दे विच ना एक लड़के की शादी हो गई। मेहनती बच्चा सी। जब शादी हुई तो बीवी आई घर दे विच ते बीवी जरा बहुत तेज़ तरार सी। दोनों मियाँ बीवी रोज़ाना लड़ते रहते सी। जे उहदे शौहर ने कहना ना भी जा अल्लाह दी बंदी दरवाज़ा बंद करिया, बाहर दरवाज़ा खुला, तो उन्हें कहना तेरियां लत्तां कोई नहीं जाके आप कर ला। जे बाहर किसी ने आवाज़ देनी कहना पता कर कौन, तू नहीं जा सकता। हर गल ते उस बीवी ने जवाब देना, नोका टोकी करनी और शौहर का कहना ना मनना। और शौहर ने भी इस नोक झोंक तो तंग आके तो उहदे नाल लड़ाई झगड़ा करना तंग आ गया। बाद औकात रात नूं ना अद्धी अद्धी रात तक दोनों की लड़ाई चलती रहनी। तो हमसाए भी तंग आ गया। एक दिन हमसाया बड़ा सियाणा सी, वो आया आके कहन लगा, ओ पुत्तर तुसीं दो जी हैं, तुहाडे बच्चे भी कोई नहीं, की मसला, तुसीं क्यों अद्धी रात तक शोर पाई रखदे हो, सानूं भी तंग करदे, सौण नहीं दिंदे। ते वो लड़के ने दस्सिया, कहंदा जी मेरे घर वाली जिहड़ी है ना कोई तेज़ मजाज है, तो इस तरह मेरे आखे नहीं लगदी, एवें करदी उवें करदी है, हर गल ते जवाब दिंदी है। जे रोटी पकाउण दा कहना कहंदी है मैं थकी हुई हाँ, आराम नाल बैठा रह, जो टाइम होऊगा उठ के पका लूँगी जो दिल करूगा। मैनूं कि इहदा इलाज दसो, तुसीं सियाणे बंदे हो। कहंदा इदां कर भी दरिया ते जा, इहनूं मच्छी फड़ के लिया के ना वो पका के खिला, तो हो सकदा वो मच्छी खिलाएगा इनू तो ਇਹਦਾ रूह खुश हो जाए तो तेरे नाल राज़ी हो जाए। कोई इस तरीके नाल इनू चंगियां चीज़ां लिया के खिला, तो हो सकदा तेरे नाल इहदी अणबण जिहड़ी खत्म हो जाए। उन्हें कहा ठीक है। उदों ही गया दरिया ते जाके उन्हें जाल शाल लाया, कुदरत अल्लाह दी मच्छी फस गई। मच्छी लिया के बीवी नूं दित्ती, कहंदा बना के देख। वो बीवी मच्छी देख के खुश हुई। खैर उन्हें बनाई बनाई, शाम पै गई, बना के तैयार करके ते पा के रख ली मंजे दे उत्ते, बैठ के खाण लगे। तो बैठ के सलाह करते आ। हुण शौहर कहंदा बीवी नूं, कहंदा भी अल्लाह दी बंदी आ, पर लड़ते रहने, अपने हमसाए भी तंग आ गए, तो मेरे नाल ऐद कर भी अज तो बाद आपां लड़ना नहीं हैगा। मच्छी अगे रखी हुई है, खाना अगे रखा होया, खाण तो पहले। तो वो कहंदी हर गल दी इब्तदा तेरी वजह तो हुंदी आ, ते ना लड़िया कर, ना शुरू करिया कर। वो कहंदा चलो ठीक है, छड्ड सारियां गल्लां, ते वो दरवाज़ा खुला, तू उन्हें बंद करिया ते आपां रोटी खाईए। वो कहंदी मैं तां नहीं जांदी, तू जा। वो कहंदा देख ला फिर तू इब्तदा कर दित्ती, फिर मैनू कहनी भी तू शुरू करदा। वो कहंदी नहीं तू जा, तेरियां किहड़ा लत्तां है नहीं। वो कहंदा चलो इदां कर लो, आपां लड़ना नहीं हैगा, ऐद कर लईए भी आपां लड़ाई नहीं करनी। तो एक मेरे नाल तय कर ला भी आपां ना जिहड़ा पहले बोलूगा वो दरवाज़ा बंद करूगा। वो बीवी कहंदी मैनू शर्त मंजूर आ। दोने बैठ गए, खाना अगे पिया, हुण बैठे एक दूसरे के मूँह वाल नूं देखी जाते। दरवाज़ा बंद करन कोई नहीं चाहता। हुण ना तो औरत ने सोच लिया भी मैं बोलना, तो ना मर्द ने सोच लिया मैं बोलना। दोने खामोश हो के बैठे आ। उन्हें चिर नूं बाहरों एक फकीर आया। फकीर ने आके दरवाज़ा खड़काया भी मैं भुखा प्यासा, मैनू कोई खाना दिओ। लेकिन अगों आवाज़ कोई नहीं आती, बोलता कोई नहीं, जवाब कोई नहीं दिंदा। शर्त लाई बैठे सी, खाना अगे पिया, खांदे कोई नहीं। वो फकीर ने झाती मार के देखा, कहना भी दो जी बैठे आ, दिन छिपन दिया होया तो बैठे देखी जाते, बोलते कोई नहीं, ये हैगे जींदे आ। वो यही सोचता अंदर आ गया। अंदर आया तो उन्होंने आवाज़ा दिंदा अल्लाह के नाम से, कहना खाना दो, मैं भुख लगी हुई है, रोटी खानी है, कोई खरैत पाओ।
ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਕੀਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਆ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਆਕੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣਾ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਬਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲਿਆ। ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਧੱਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ। ਖੈਰ ਫਕੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਚੋਰ ਆ ਵੜਿਆ। ਪਿੰਡ ਚੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਇਹ ਲੜਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੋਰ ਕਿਤੇ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਉੱਤ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਨਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਬੀਵੀ ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚੋਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਚੱਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਹ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਢੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਵੜਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਣ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੱਛੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁੱਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮੂਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਲਣ ਲੱਗਾ ਚੱਕਣ, ਸਾਲਣ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। 2-4 ਚੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਢੇ, 2-4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਏਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ ਜੁਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ ਜੁਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਅਖੀਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਹਮਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਘਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਦੋਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਫਲਾਂ ਇਹ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹਕੀਕਤ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਤਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਮੱਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਵਾਈ, ਬੰਨੀ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕੰਮ ਤਰਫ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।